ഈ നേതാക്കൾ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു തത്സമയം. परिचय भी होगा. Sri B. Sudarshan Reddy Garu is one of the India's most distinguished and progressive jurists. He has had a long and eminent legal career, including as judge of the Andhra Pradesh High Court, Chief Justice of Guwahati High Court, and judge of the Supreme Court. He has been a consistent and courageous champion of social, economic, and political justice. He is a poor man, and many judgments, if you read, you will know that how he favored the poor people and also protected the Constitution and fundamental rights. This vice presidential contest is an ideological battle. It is not just a battle, it is an ideological battle, and all the opposition party agreed on this. That's why we are contesting unitedly. The opposition parties have nominated Sri B. Sudarshan Reddy Garu as their joint candidate, since he reflects fully and values that saved our country's freedom movement so profoundly, and the values on which our country's constitution and democracy have been anchored. All these values are under assault, and therefore our collective and determined resolve to fight this election. So this is the name, and we had meeting just now, and everybody consented and agreed this name. So we are fielding him as a vice president candidate. Thank you very much. नमस्कार साथियों, अभी अभी खड़गे जी ने जो घोषणा की है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी जी विपक्ष की ओर से एक जॉइंट उम्मीदवार हैं इस उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए. इन्होंने अभी अभी कहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव एक विचारधारा का टक्कर है, और क्योंकि सुदर्शन रेड्डी जी हमारे स्वाधीनता संग्राम और हमारे संविधान के मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं, मूल्यों के लिए उन्होंने अपनी सारी जीवन लड़ाई लड़ी है, वो उम्मीदवार बने हैं. और सारे विपक्ष पार्टियों ने सर्वसम्मति से इनका नाम चुना है. मैं खड़गे जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने सारे विपक्ष के पार्टियों के ओर से देश को एक विकल्प के रूप में बी सुदर्शन रेड्डी गारू का नाम उपराष्ट्रपति के लिए घोषणा की है. मैं अभी आपको भोजन के लिए आमंत्रित करता हूं. शुक्रिया. We are going to file the nomination on 21st. So the importance of candidate and how important he is already Jairam Ramesh explained. ഗോവയിലെ ആദ്യത്തെ ലോകായുക്തയുമാണ് അദ്ദേഹം. 1946 ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാന ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ രംഗാറെഡ്ഡി ജില്ലയിലെ ഇബ്രാഹിം പട്ടണം താലൂക്കിലെ അകുല മൈലാരം ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു കർഷക കുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നത്. ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് പഠിച്ച അദ്ദേഹം 1971 ഒസ്മാനിയ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് നിയമം പാസായി. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനായ കെ പ്രതാപ് റെഡ്ഡിയുടെ കീഴിൽ
സിവിൽ ഭരണഘടനാ വിഷയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പ്രാക്ടീസ് ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി. 1988 ഓഗസ്റ്റ് 8-ന് റെഡ്ഡി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡറായി നിയമിതനായി. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അഡീഷണൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കൗൺസിലായി 1993 ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷക അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റായും അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. ബി സുദർശൻ റെഡ്ഡിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർത്ഥി ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം 21-ന് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക നൽകുമെന്നാണ് നേതാക്കൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നാളെ പ്രതിപക്ഷ എംപിമാർ എല്ലാം ചേർന്ന ഒരു സമ്മേളനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചർച്ച നടത്തും എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചേരുന്നു. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സുപ്രീം കോടതി മുൻ ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് സുദർശൻ റെഡ്ഡിയാണ് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഇപ്പോൾ മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നത്. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 21-ന് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നേതാക്കൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? തീർച്ചയായും മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിന്, ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് ഔദ്യോഗികമായി ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുൻ ജഡ്ജിയായ ബി സുദർശൻ റെഡ്ഡിയാണ് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി. ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. കൂടാതെ സുപ്രീം കോടതി മുൻ ജഡ്ജിയായിരുന്നു ബി സുദർശൻ റെഡ്ഡി. ആന്ധ്ര സ്വദേശിയാണ്. എന്തായാലും ഇത് രാവിലെ മുതൽ 2 റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജിമാരുടെ പേരുകളും ഈ ഇന്ത്യ സഖ്യം ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പട്ടികയിലേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ അടക്കം തൃച്ചി ശിവ അടക്കമുള്ള DMK നേതാക്കളെ അടക്കം ഈ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഇന്ത്യ സഖ്യം പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും ഔദ്യോഗികമായ പ്രഖ്യാപനം ഈ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് ഉണ്ടാവുകയെന്ന് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്തായാലും യോഗത്തിന് ശേഷം നേതാക്കളെല്ലാം കൂടി തീരുമാനിച്ചാണ്, എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്താണ് ഔദ്യോഗികമായ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയാണ് ഇന്ത്യ കക്ഷി നേതാക്കളുടെ യോഗത്തിന് ശേഷം ഔദ്യോഗികമായി ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. ബി സുദർശൻ റെഡ്ഡി ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർത്ഥിയാകും. എന്തായാലും ഒരു മത്സരം തന്നെ നടക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. എന്തായാലും ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു മത്സരം എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ സഖ്യം ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 21-ന്, അതായത് ഈ മാസം 21-ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർത്ഥി ആയി ബി സുദർശൻ റെഡ്ഡി പത്രിക സമർപ്പിക്കുമെന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും CP രാധാകൃഷ്ണനാണ് NDAയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി. എന്തായാലും CP രാധാകൃഷ്ണൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ബി സുദർശൻ റെഡ്ഡിയും മത്സരിക്കുന്നതെന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമായും പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം. പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ, ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ ഈ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. MA ബേബി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ, ശരത് പവാർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. കൂടാതെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ അടക്കം യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതും എടുത്തു പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയാണ് ഔദ്യോഗികമായ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഇപ്പോൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ബി സുദർശൻ റെഡ്ഡി, മുൻ ജഡ്ജി ബി സുദർശൻ റെഡ്ഡിയാണ് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർത്ഥി. ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. 21-ന്, ഈ മാസം 21-ന് പത്രിക നൽകുമെന്നതാണ് നേതാക്കൾ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയ കാര്യം. എന്തായാലും ഔദ്യോഗികമായ പ്രഖ്യാപനം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർത്ഥിയെയും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദീപ്തി. ശരി, ഇന്ത്യ മുന്നണി ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സുപ്രീം കോടതി മുൻ ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് സുദർശൻ റെഡ്ഡിയാണ് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർത്ഥി. അദ്ദേഹം 21-ന് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കും. മുൻ ജഡ്ജി ബി സുദർശൻ റെഡ്ഡിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. തെലങ്കാന സ്വദേശിയാണ്, ആന്ധ്ര സ്വദേശിയാണ്. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയാണ് ഈ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ഇനി നോക്കാം ടോപ്പ് ഹെഡ്ലൈൻസ്.